नमस्कार दर्शक बंधु मैंने शुभ संध्या मो सागर आपण नहीं आसी आज संध्यार केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर से वीडियो को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। चलतु आज संध्यार केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपर नजर पकेबा से पूर्व आपण मैंने वीडियो को लाइक करने सहित हम चैनल को सब्सक्राइब कर रखु। चलतु खबर उपर नजर पकेबा। प्रथम खबर देखु आसला बड़ खबर। गत 8 मासर ओडिशार विभिन्न थाना रे पंजीकृत होइछि 1,35,000 मामला। मुख्यमंत्री कहिले गत 8 मास मध्य ओडिशार विभिन्न थाना रे मोट 1,35,774 मामला पंजीकृत होइछि। सोमवार मुख्यमंत्री मनोज चरण माझी विधानसभा रे सूचना दैछन्ति। विधायक तारा प्रसाद बाहिनीपति एक प्रश्नर उत्तर मुख्यमंत्री कहिसन्ति जे राज्य आईन श्रृंखला परिस्थिति प्रयास नियंत्रण रहिछि। सरकार आईन श्रृंखला बजाय रखिबा पय प्रतिबंध जेकोसी विशृंखला सृष्टि हेले तुरंत कार्यानुष्ठान ग्रहण करते। पुलिस कर्मचारी माने तुरंत हस्तक्षेप करते एवं आईन अनुसार अपराधिक विरोध में आईनगत कार्यानुष्ठान ग्रहण करते माझी कहते। मुख्यमंत्री आहुरी मध्य कहते जे समस्त जिला मध्य एही समय मध्य गंजाम सर्वाधिक संख्यक मामला रेकर्ड करिछि। विरोधी बीजेडी एवं कांग्रेस सदस्य मान विधानसभा राज्य में अपराध वृद्धिर अभियोग प्रसंग उठाई आसुथिबार मुख्यमंत्री उत्तर अनेक गुरुत्व रखुछि बोली खबर मिलछि। परवर्ती खबर देखंतु सुभद्रा योजना को आसला बड़ खबर। अगस्ट में मिल 15,000 टंका। मन देके शुणु। सुभद्रा टंका चलित मास 8 तारिख में 1 कोटी ऊर्ध्व महिला को मिल सारी। जो मैंने पूर्व प्रथम किस्ती टंका पाई नथिले सेमानक राज्य सरकार एकाथरे दुईटी किस्तीर टंका 10,000 देइचन्ते। आ सेहीपरि आगको जो योग्य हिताधिकारी सुभद्रा योजना वंचित अछन्ति से माने एकाथरे 3टी जाक किस्ती पाइबे बोले राज्य सरकार पूर्व कहि सारिचन्ते। 3 किस्ती केबे मिलिबो? ब्रह्मपुर सुभद्रा द्वितीय किस्ती टंका बंटन करा जायछि। मुख्यमंत्री और 2 उपमुख्यमंत्री उपस्थित हिताधिकारी खाता को जाइए सुभद्रा टंका। सुभद्रा टंकार तृतीय किस्ती राखी पूर्णिमा रे मिलवा को जाउछि। किंतु तृतीय किस्ती केउठारु दियाजिवो ताए जे स्पष्ट होइने हेले सरकार पक्षरु स्पष्ट करा जाइछि जे जो माने दुईटी जाको किस्ती पाई सारी चंदी से मानको 5,000 टंका मिलिबो एवं जो माने औद सुभद्रा टंका पाई नाते से मानको 15,000 टंका मिलिबो। आवेदनर शेष तारीख मार्च 31 से सुभद्रार आवेदन प्रक्रिया को बंद करी सर्वे करिवे सरकार। डोर टू डोर जाय 1 to 1 सर्वे करिवे अधिकारी। फील्ड वेरिफिकेशन पर जा रही रक्षा बंधन रे एका संगे 3टी किस्ती मिलिबो। जो माने जोग हिताधिकारी से माने एकाथरे के सुभद्रा 3टी किस्ती पाइबे। तबे महिला मानको स्वावलंबी करबा को सरकार आनिले सुभद्रा योजना। मात्र 9 मास रे एही योजना रे जोड़ी होइचन्ते 1 कोटी ऊर्ध्व महिला। यह बीजेपी सरकार पय बड़ उपलब्धि बोली कहा जाउछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। प्रकृत राशन हिताधिकारी को चिन्हट पय सर्वे करिवे सरकार। प्रकृत हिताधिकारी को जांच पय हेबो फिजिकल सर्वे। यहा पर चूड़ांत हेबो राशन कार्ड हिताधिकारी को तालिका। एबे सुधा 30,734,000 लोक इक्वाइसी करिनांते। केते लोक इक्वाइसी करिनांते ता 31 मार्च पर जणा पड़िबो। यहा पर काहे हिताधिकारी को इक्वाइसी करिनांते फील्ड वेरिफिकेशन करी तदंत करबे विभाग अधिकारी। तबे हठात काहार राशन कार्ड कटा जीवनी बोली सूचना दैछन्ती खाद्य जोगाण मंत्री। सेही परि 6,35,000 लोक पोर्टाल जरिया आगरो आवेदन करिसन्ते। एबे सेमानक सर्वे चलितबा बेले एप्रिल 15 सुधा सर्वे काम सरिबो। यहा पर नवा हिताधिकारी को राशन कार्ड पाइबे। सेही परि नवा पोर्टाल रे एबे सुधा 50,000 नवा राशन कार्ड पाई आवेदन करिसन्ते। संपूर्ण आवेदन सरिबा पर यार जांच प्रक्रिया आरंभ होबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। सोमवार मध्य विधानसभा विरोधी हट्टगोल देखा पाई मिला। जेउते पाई बाचस्पति गृह को मुलतवी रखिसन्ते। नारी निर्यातना प्रसंग रे गृह रे प्रतिवाद करिला कांग्रेस विधायक। सेही पर राज्य रे आईन श्रृंखला बिगड़ीबा नै गृह मध्य नाराबाजी करिले बीजेडी विधायक। प्रबल हट्टगोल जोगु गृह को मुलतवी रखिले बाचस्पति। सूचना अनुसार दल पूर्णिमा होली एवं रविवार ने 3 दिन छुट्टी रहिबा पर आज अर्थात सोमवार विधानसभा अधिवेशन आरंभ होइतिला। हेले आरंभरो राज्य रे हिंसाकांड को नै सरकार को घेरिले विरोधी। होली रे भुवनेश्वर रे 2टी हत्याकांड और कटक समेत राज्यर अनेक स्थान रे हिंसाकांड घटितिला जा नै प्रश्न उठैचन्ती विरोधी बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बापा देवेंद्र प्रधान को देहांत। केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बापा देवेंद्र प्रधान को देहांत। दिल्ली स्थित केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बासभवन तांकर देहांत होइछि। सकाळ 10:30 रे तांकर देहांत होइतबा खबर आसीचे। 83 वर्ष बयस रे तांकर निधन होइछि। देवेंद्र प्रधान को देहांत राज्य पाए अपूर्णीय क्षति सृष्टि करिछि कारण से राजनेता सह जणे डॉक्टर मध्य थिले। देवेंद्र प्रधान पूर्व
ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଭାବେ ମଧ୍ୟ 3 ଥର ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇଥିଲେ। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ 2 ଥର ଦେବଗଡ଼ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦଳରେ ଅନେକ ପଦବୀରେ ରହିଥିଲେ। ଦଳରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଏଣିକି ପୋଷଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମିଳିବ ରାସନ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ଉଭୟ ଦେବେ ସବସିଡି। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ପୋଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ସବସିଡିରେ ରାସନ ମିଳିବ ବୋଲି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ, ଗୁଜରାଟ ଢାଞ୍ଚାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୋଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯିବ। 35ଟି ସ୍ଥାନରେ ପାଇଲଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଡ ମିଳିବ। ବିଭାଗର ଏକ ଦଳ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଗୁଜରାଟ ଯାଇ ସେଠାରେ ଚାଲିଥିବା ପୋଷଣ କେନ୍ଦ୍ରର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ ପୋଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ରାଜ୍ୟର 2603 ଗାଁରେ ନାହିଁ ମୋବାଇଲ ସେବା। ରାଜ୍ୟର 2603 ଗାଁରେ ନାହିଁ ମୋବାଇଲ ସେବା। ମୋବାଇଲ ସେବାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟର 2500ରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏନେ ବିଧାନସଭାରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ। ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଯାଏ କେଉଁ କେଉଁ ବ୍ଲକର କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତର ମୋବାଇଲ ଟେଲିଫୋନ ସେବା ଅପହଞ୍ଚ ଅଛି, ଏହା ସହ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ମୋବାଇଲ ଟେଲିଫୋନ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଜନା କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 51,167ଟି ଗାଁ ଭିତରୁ 2603 ଗାଁରେ ମୋବାଇଲ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ସବୁ ଗ୍ରାମକୁ ମୋବାଇଲ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 4210ଟି ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ସ୍ଥାପନ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ 2572ଟି ଟାୱାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇସାରିଛି। ଜୁନ 2025 ସୁଦ୍ଧା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଟାୱାରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଆଜି 400 ଟଙ୍କା କମିଲା ସୁନା ଦର। ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭରୁ କମିଲା ସୁନା ଦର। ସୋମବାର ଅର୍ଥାତ୍ 17 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଆଜି 24 କ୍ୟାରେଟ ଏବଂ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମକୁ 400 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ନେଇ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଗତ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 1000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ସମସ୍ତ ସହରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମକୁ 88,000 ଟଙ୍କା ଉପରେ ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମକୁ 81,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ଆଜି ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ 1,02,900 ଟଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ବୌଦ୍ଧ ତାତି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗୁଛି ତାତି। ଲଗାତାର 2 ଦିନ ଧରି ବୌଦ୍ଧ ସହରରେ ଦେଶର ସବୁଠୁ ଉତ୍ତମ ସହର ପାଲଟିଛି। ଗତକାଲି ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 43.6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଶନିବାର ବୌଦ୍ଧ ସହର 42.5 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ସହ ଦେଶର ସବୁଠୁ ତତଲା ସହର ପାଲଟିଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସହରର ତାପମାତ୍ରା 1.1 ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କେବଳ ବୌଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ପାରଦ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପିଲାଙ୍କ ମେତକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଚିନ୍ତାରେ ସରକାର। ଦେଶର ପିଲାଙ୍କ ଠାରେ ମୋଟାପଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଧିକ ମୋଟା ହୋଇଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। ବିଶେଷ କରି 5ରୁ 19 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପିଲାଙ୍କ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନକୁ ସୁଷମ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଏଣିକି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ କମ୍ ତେଲ ବ୍ୟବହାର ହେବ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସମୟରେ ଯେତିକି ତେଲ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର 10% ହ୍ରାସ କରାଯିବ। ଫର୍ଟିଫାଏଡ୍ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଏବଂ ଡି ଯୁକ୍ତ ଖାଇବା ତେଲ ବ୍ୟବହାର ହେବ। ଡବଲ ଫର୍ଟିଫାଏଡ୍ ଲୁଣ ବ୍ୟବହାର ହେବ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ବରଂ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଆଯିବ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆମ୍ବାସାଡର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ, ଏନସିଇଆରଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ସିବିଏସଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଗଠନର କମିଶନରକୁ ଚିଠି ହୋଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଗାଁରେ ବୁଲୁଛି ମହାବଳ ବାଘ, ଲୋକ ଆତଙ୍କିତ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ବାରିଙ୍ଗି ଗାଁରେ ମହାବଳ ବାଘ ଆତଙ୍କ। ମୁଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଜଙ୍ଗଲରେ ମହାବଳ ବାଘ ବୁଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବାଘକୁ ଦେଖି ଗାଁ ଲୋକ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏକ ପୋଖରୀ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ବାଘ ବାହାରିଥିବା ନେଇ କିଛି ଲୋକେ କହିଥିଲେ, ଯାହାପରେ ମାଧପୁର ରେଞ୍ଜ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବାଘର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଟ୍ରାକ୍ କରାଯିବ। ଯଦି ବାଘ ଥିବେ ତେବେ ବାଘର ଗତିବିଧି ଜାଣିବା ପାଇଁ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମାଧପୁର ରେଞ୍ଜର ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଆଗକୁ କାଳ
ବୈଶାଖୀ 20 ରୁ 26 ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା। ଆଗକୁ ଆସୁଛି କାଳବୈଶାଖୀ, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରାଜ୍ୟରେ କମିବ, ତାତି ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେବେ ରାଜ୍ୟବାସୀ। ଗୁରୁଚାପ ବଳୟ ସାଙ୍ଗକୁ ଟ୍ରାପ୍ ଲାଇନ୍ ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 20 ରୁ 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରବିବାର ରାତିରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଦଶଲପଲ୍ଲାର ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ଅଚାନକ ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା କଳାହାଣ୍ଡି ମେଘ, ତାପରେ ଛେଚିଲା ବର୍ଷା। ହେଲେ ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ତୋଫାନରେ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଖରାରେ ସିଝୁଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। ରାଜ୍ୟରେ ଗତ 6 ଦିନ ହେଲା ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି। ପ୍ରବଳ ଖରା ସାଙ୍ଗ ଗୁଳିଗୁଳିରେ ଜୀବନଯାତ୍ରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଖରାରେ ଜଳୁଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। ସୋମବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ 11:30ରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ତାପମାତ୍ରା 37.8 ଡିଗ୍ରୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ହୀରାକୁଦରେ 37 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରର ତାପମାତ୍ରା 36 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ 19 ତାରିଖ ଯାଏ କଲବଲ କରିବ ଅସମାଳ ତାତି। ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ସିଭିୟର ୱେଟ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ରହିଛି। ଏନେଇ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ସୋନପୁର ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେହିପରି ୱେଟ୍ ୱେଭ୍କୁ ନେଇ ଅନୁଗୁଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସହ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ନାସା ଦେଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଦୀର୍ଘ 9 ମାସର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ ଘଟିବ ଅନ୍ତ। ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ସ ପୃଥିବୀ ଫେରିବା ନେଇ ସୋମବାର ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛି ନାସା। ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ଭୋର 3:23ରେ ମହାକାଶରୁ ଫେରି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିବେ ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ସ ଏବଂ ବ୍ରୁସ୍ ୱିଲମର। କ୍ରୁଜ୍ 10 ଦଳ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ସୁନିତା ଏବଂ ବ୍ରୁସ୍ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ସୁନିତା ଏବଂ ବ୍ରୁଚ୍ଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏହି ନାସା ସ୍ପେସଏକ୍ସ ମିଶନକୁ କ୍ରିଉ 10 ନାମ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମୋଟ 4 ଜଣ ମହାକାଶଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। तो धन्यवाद दर्शक बंधु मैंने आज संध्यार केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। जदि वीडियो भल लगी लाइक करने सहित आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ। वीडियो संपूर्ण देखि आपण मानक बहुत बहुत धन्यवाद।